गौड़ी महला नावा। प्राणी कौ हर जस मन नहीं आवे, निस मगन रहे माया में। कहो कैसे गुण गावे रहा, पूत मीत माया ममता स्यों। एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यों झूठो एव जग। देखता से उठतावे, भुगत मुकत का कारण स्वामी। मूढ़ता है बिसरावे, जन नानक कोटन में को। भजन राम को पावे, जन नानक कोटन में को। भजन राम को पावे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगे अटल, शतर चवर तख्त दे मालिक। साहिब सतपुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब साहिबां दे आले 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित नौवें पातशाह जी की अमृतमयी बाणी, उन्हां दे पावन शब्दां दी जो विचार आपां आरंभ कीती है, उसी विचार के तहत गौड़ी राग के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब जी का तीसरा शब्द आप जी ने हुणे श्रवण किया है। साहिब सतगुरां दे मुबारक अंग 219 के उपर ये शब्द सुभायमान है। इस शब्द के अंदर मेरे पातशाह जी ने की रहमत साडे ते कीतियां हन, की बख्शिशां बख्शियां हन, ये आप अज विचारन का यतन करना है। सतगुरु रहमत करन। विचारां की आरंभता तो पहला अपनियां मनोवृत्तियां करो एकागर, रसना करो पवित्र, करो गुरफतेह की साज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का यह पावन शब्द, इस शब्द के अंदर गुरु तेग बहादुर साहिब सतगुरां ने इंसानां की उस हालत का जिक्र किया है, जिस हालत जिस अवस्था के अंदर इंसान को परमात्मा का जिहड़ा नाम है ना भुल जाता है, वो याद नहीं रहता। पर नाल गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इसका एक कारण भी दसिया कि क्यों इंसान को, इस जीव को, इस प्राणी को परमात्मा का नाम चेते नहीं रहता, चेते नहीं आता। उसका कारण की है? तो गुरुदेव पातशाह जी ने आख्या उसका सब तो बड़ा कारण है कि ये दिन रात माया के अंदर मगन रहने लग पाया। दिन रात माया के मगर मगर दौड़न लग पाया। परमात्मा वाला पासा जिहड़ा है वो विसार दिता, परमात्मा वाला पासा जिहड़ा वो पासे कर दिता, बाहर कट दिता। ते जिहड़ा माया वाला पासा है ना, उस पासे नूं ये दौड़ पिया। प्राणी कहो
कि अज का शब्द है रहाओ दा मन दे प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, मन विच नहीं आउंदा परमात्मा का नाम। तो साहिबां ने आख्या अहनिश मगन रहे माया में। अहनिश का अर्थ है, अह कहते ने दिन नूं ते निश का भाव है रात। अहनिश दिन रात, दिन रात जिहड़ा शब्द है ना ये लखायक है हर वेले हर घड़ी हर पल। साहिबा ने आख्या अहनिश मगन रहे माया, ये तो दिन रात ये माया के अंदर मगन रहन लग पिया। कहो कैसे गुण गावै, ये फिर कहो दसो कि किवें उस परमात्मा के गुण जिहड़े वो गाएगा, उन्हां गुणां दा गायन किवें करेगा ये प्राणी ये जीव, क्योंकि माया के अंदर मगन है। मैं एक दो बेनतियां करके इस शब्द वाले पासे आवांगा। दो गल्लां। पहली गल ये है, अमृतमई बाणी ने सानू समझाया, सानू आख्या भाई इस संसार के उपर इंसान आया है ना, उन्हें मंगना की सी। मेरे साहब सच्चे पातशाह ने आख्या कहते इंसान ने मंगना की सी ते मंग की रहा है। मंग की रहा है? मेरे पातशाह ने आख्या माया मनु न विसरै मंगै दमा दम। ये अर्थ बड़े कमाल के ने कि माया ये मन के अंदरों विसर नहीं रही, माया ये तो पासे दौड़ती ही रही। ये हर दम दम दमा दम का अर्थ है हर दम नाल हर साह नाल ये की मंगदा है? माया मंगदा है। माया मनु न विसरै मंगै दमा दम, ये हर दम नाल दमड़े मंगन लग गया परमात्मा को, रब तो हर दम दे नाल माया नूं मंगन लग पिया। फर्क कित्थे आके पै गया? देखो मेरे साहिबां ने जो बाणी असीं पढ़ते हैं ना, तो गुरुदेव पातशाह जी ने आख्या माया मनु न विसरै मंगै दमा दम। ते चाहिदा की सी? चाहिदा ये सी कि जिथे हर दम दे नाल तू दमड़े मंगदा है ना, उत्थे असल विच दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाएगा। हर दम नूं तू संभालना सी, हर दम दे नाल हर साह दे नाल उस रब दा उस वाहिगुरू का नाम जपना सी, हर दम नूं संभालना सी। ते कोई भी दम जिहड़ा तेरा वो व्यर्थ खाली नहीं सी जाना चाहिए। खाली गया क्या? अज यही जिक्र है कि असल के अंदर वो दम जिहड़ा है वो साह जिहड़ा खाली जा क्यों रहा है? प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, क्योंकि अहनिश मगन रहे माया। ये तो अहनिश दिन रात जिथे माया जिथे दम हर दम नाल दमड़े मंग रहा, उत्थे हर दम नूं संभालना चाहिए सी। मेरे सच्चे पातशाह जी ने आख्या देखो हालत की बन गई, प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। साडी हालत की है? रैन गवाई सोए कह नहीं ना चेते आ रहा परमात्मा, हर प्रभ सचमुच मन के अंदर नहीं आ रहा। रैन गवाई सोए कह, पातशाह ने आख्या दिवस गवायो खाए, रात सौ के लंघ गई, तो कहते दिन जड़ा खाद्या पींदिया लंघ गया। हीरे जैसा जन्म है, तो बड़ी सीधी जी गल है। उस परमात्मा ने जन्म सानू बख्शिया हीरे वर्गा बेशकीमती, पर असीं इहनूं कौडियां दे भाव जिहड़ा इत्थे गवा रहे हैं, कौडियां दे भाव अजाई असीं गवा रहे हैं। रानी को हर जस मन नहीं आ रहा मन के अंदर परमात्मा का नाम। असल में परमात्मा का नाम मन के अंदर आएगा भी नहीं। जदों सुरती हर वेले हर घड़ी हर पल जिहड़ी है वो दूजे पासे रहनी है, पातशाह जी ने आख्या फिर परमात्मा का नाम किसी तरीके नाल भी चेते के अंदर जिहड़ा वो नहीं आ सकता। असीं हुण की करते हैं? साडी हालत की है? प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, पर कदे आवांगे गुरुद्वारे नहीं। बुरा काम को उठ खलोया, बुरे काम के वास्ते उठ के खड़ा हो गया, पर नाम की बेला पै पै सोया, रात गवाई सोए गए। मेरे बादशाह ने आख्या बुरे काम के वास्ते उठ के चल पिया, दौड़ पिया, बुरे पासे को दौड़ता जा रहा है, पर जदों नाम का वेला आया ना, नाम की बेला फिर उदों सौ गया।
उदों सौ गया जाके। एक पेशेंट गया किसी डॉक्टर के कोल, सच्चाई है बड़ी वड्डी है, डॉक्टर सियाना सी, समझदार सी। मरीज ने जाके आख्या डॉक्टर साहब मैनू नींद नहीं आती, मैं बड़ा जोर लाना पर मैनू नींद नहीं आती। मैं बड़े डॉक्टरों को गया, बड़िया दवाइयां लै लिया, मैं बड़ा हैरान हाँ, बड़ा परेशान हाँ, जो तुहाडे कोल कोई इस मर्ज का इलाज है तो मैनू दसो, मैनू भी नींद आ जाए। डॉक्टर सियाना सी, समझदार सी, असल हकीम सी। कहता चल ठीक है, जो सौन का जी करेगा, जो नींद ना आए, जो सौन के दिल करे, ये गुरुद्वारे साहब जाके बैठ गए। एक बड़ी बड़ी सच्चाई है, एक कटाक्ष नहीं है, ये व्यंग नहीं है। वो कहता गुरुद्वारे साहब जाके मंदिर जाके बैठ जाए, ये सोचने की लोड़ भी नहीं पैनी कि नींद नहीं आती, तू अपने आप ही लंबे पै जाए। ये साडी हालत बन चुकी है कि बुरे काम को ऊठ खलोया, रात को 12 बजे वाला भी फिल्म का शो देखते रहे, पर अमृत वेले उठन वेले नहीं, नाम की बेला वह पैसा साड़ी अवस्था बन गई। तो किवें प्राणी को हर दस मन नहीं आता, किवें आएगा परमात्मा का नाम? उसका कारण है कि अहनिस मगन रहे माया में। गुरु तेग बहादुर साहब ने आख्या भलियो इंसान माया के अंदर फसिया गया, माया में डुब गया, माया में गलतान हो गया। मैं बेनती कर चुके हैं, माया मनोना विसरे साड़ी हालत बन चुकी है। तो फिर कहते कहो कैसे गुण गावै, कहो दसो वो किवें उस रब के गुण गाएगा, वो किवें उस परमात्मा की बंदगी करेगा जिहड़ा हर वेले इसे पासे वाले इसे पासे दौड़ रहा है, माया वाले पासे। साड़ी हालत की है, एक उदाहरण दवा याद है तुहानूं भी सारिआं नूं, रोज़ असीं पढ़दे हां। गुरुदेव पातशाह जी ने आख्या सहस खट्टे लख कौ तावै, जे हज़ारा कमा ले तो लखां वाले पासे दौड़ गया, ये थोड़े है। सहस खट्टे लख कौ तावै, कहते तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। तृप्त ना आवे, रजदा नहीं, माया पाछे पावे, माया के पिछे पिछे दौड़ रहा है, माया के पिछे पिछे। तृप्त ना आवे माया पाछे पावे, अनेक भोग विखिया के करे, न तृप्तावै खप खप मरै, बिना संतोख। असल गल आ है, पातशाह ने आख्या बिना संतोख नहीं को राजै, बिना संतोख तो कदे किसी को रज आना भी नहीं है। आ जपजी साहब में आख्या ना कि भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। जे 14 पुरियां मनियां गई, 14 पुरियां के पदार्थों के भार बन के इंसान को दे दिते जान, 14 पुरियां का हर एक पदार्थ इको बंदे को दे दिता जाए ना, वो फिर भी कहेगा कि जे मैं रजिया नहीं कुछ हो रही वही मिल जाए। ये साडी हालत बन गई। ये कोई लुकाउण वाली गल नहीं है। जो गुरु साहब सानू सीधा समझा रहे हैं तो सानू ये गल मननी भी पई। साडी हालत है मन माया में फद रहे हो, निकसत ना मीत, प्राणी को हर दस मन नहीं आवे। किवें आएगा मन के अंदर? क्योंकि साडा मन जिहड़ा वो माया के अंदर फस गया, माया ने जकड़ दिया। मन माया में फद रहे हो, निकसत ना मीत। गुरु साहब ने आख्या नानक मूरत चित्र जे छाड़ित नाहिन भीत। एक गल समझियो, अज तो खैर समा बदल गया। पहला ना फोटो दीवार नाल चिपकाउंदे हुंदे सन कंधां ते, फिर जदों उन्होंने पटना ना उसे दीवार के उपर उन्होंने लाउना, तो जिन्नी थां जो चिपकाई होंदी सी उन्नी थां तो पिछों रंग कड़ी जो भी हुंदा सी वो पटिया जाता सी, ते पता लगता सी कि इत्थे फोटो लगी सी पहलां, पता लगता है। ये हालत इंसान की, मन माया में फद रहे हो। जिवें वो फोटो दीवार पकड़ लिया, फोटो वो दीवार का ही सही लैके नाल चल गई। मेरे गुरुदेव पातशाह जी ने आख्या कि साडी हालत में एक इतिहास विचों भी आप जी के सामने बचन साझा करता जावां, क्योंकि असी साडी ये हालत है। मैं अपनी गल कर रहा, साडी ये हालत है कि असी माया मगर दौड़ते हैं। पर जो भगत साहबाना का जीवन पढ़ते हैं ना, साढ़े भी शब्द है प्राणी को हर दस मन नहीं आवे, ऐ निस्मगन रह माया में, ये साढ़े लिए बचन हैं। पर जिन्हों ने माया वालों मुँह मोड़ दिया ना, माया वालों मुख मोड़ दिया, कदे भगत रविदास जी का जीवन पढ़ के देखे एक दिन। क्योंकि पहला भी बड़े भगत जन
ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਬੜੇ ਸਾਧੂ, ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਚੱਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ, ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੱਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਗਤ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਰੇਮ ਇੱਕ ਭੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, 9 ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ 9 ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 9 ਧਾਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ 9 ਧਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਹਾ ਦਿਓਗੇ, ਰਗੜ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਲਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਤੀਰੀ ਦੇ ਰੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਗਾਡਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਤੀਰੀ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 2-4 ਸਾਲ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਪਤਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੋਚਾਂ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਫਰਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਹਨਿਸ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਅਹਨਿਸ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਇਆ ਕਿ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਲਬਲੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਸ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਨਜ਼ਰ, ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਰਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਪਾਰਸ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਠ ਦਾਨ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਨਾ, ਗੁਰਨਾ ਤਨਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਚੋਦਾਵਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਐੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਐੜਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੱਬ। ਇਹ ਰੱਬ, ਇਹ ਸੱਸ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦਾਸ ਹੈ, ਰਾਰਾ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਵੀ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਰਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਵੀ ਰਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਪਛਾਣਿਆ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਸ? ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਇਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਤੈਸੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਹ ਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮੰਗਿਆ ਦਮਾ ਦਮ, ਪਰ ਉਹ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਦਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਦਮੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਦਮੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਹੋ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਨਿਸ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਅਹਿਨਿਸ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਦੱਸੋ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ? ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ। ਥੋੜੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰ ਹੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਉ ਦੂਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਵਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੈ ਸੁੱਧ ਦਾਰਾ ਸਿਓ। ਸੁੱਧ ਤੇ ਦਾਰਾ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਤ, ਪੁੱਤਰ, ਮੀਤ, ਮਿੱਤਰ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਓ, ਇਹ ਵਿਦ ਆਪ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਦ ਆਪ ਬੰਧਾਵਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੰਢਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਨ ਆਪ ਬੰਧਾਵੈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ, ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਰੇਤ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇਤ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਝੀਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਝੀਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ, ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਗਤ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗਾ ਝੂਠਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੇ ਹੋਰੇ ਮੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਦਾਸ ਮੁਖ ਧਾਵੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਦੌੜਦਾ ਏ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੌੜਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਦੁਪਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪਦਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭੁਗਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਭੁਗਤ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵੀ। ਭੁਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਗਤ ਤੇ ਮੁਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਭੁਗਤ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁਕਤ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਵਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਦੌਲਤ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ਕਿ ਦੌਲਤ ਗੁਜ਼ਰਾਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਬਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੁਗਤ ਦਾ ਤੇ ਮੁਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੇ। ਮੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੂਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੂੜ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੜ ਤਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੇ, ਬਿਸਰਾਵੇ ਬਿਸਰ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਭੁਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਣ ਮੈਂ ਕੋ ਭਜਨ ਨਾਮ ਕੋ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟਣ ਮੈਂ ਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਭਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੋਟਣ ਮੈਂ ਕੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਭਾਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਸਮਗਲ ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੋਟਣ ਮੈਂ ਕੋ, ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਥਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਮਾਲ ਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਨੰਦਮਈ, ਬੜੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਭੇਟ ਹੋਰ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ
ਜੇ ਕੋਈ ਭੇਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ YouTube ਪੇਜ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।